ହନୁମାନ ଚାଳିଶା। ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସାହସ, ଜ୍ଞାନ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କବି ତୁଳସୀ ଦାସ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଲେଖିଥିଲେ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ ସର୍ବମୋଟ 40ଟି ଚୌପାଇ ଏବଂ 2ଟି ଦୋହା ଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ରିଲିଜିୟସ୍ ଓଡ଼ିଶା। ଦୋହା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ସରୋଜ ରଜ ନିଜ ମନୁ ମୁକୁର ସୁଧାରି ବରନଉ ରଘୁବର ବିମଲ ଯଶୁ जो दायक फल चारी। अर्थ एठारे तुलसीदास कहिसंती जे से श्रीगुरु महाराजंकर पादधूली नहीं तांको मनरूपी दर्पण को पवित्र करिबा परे से श्री रघुवीरंकर निर्मल जसर वर्णना करिवे, जहाँकि 4 प्रकारर फल प्रदान करिथाए, यथा धर्म, अर्थ, काम ओ मोक्ष। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थ हे पवन कुमार, हे हनुमान, मु निजको बुद्धिहीन मानी आपणको स्मरण करुछि, आपणको मने पकाउछि। मते बुद्धि ओ ज्ञान प्रदान करंतु एवं मोर सबु द्वंद्व, असुविधा ओ दुखर निवारण करंतु। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर। अर्थ हे हनुमान, तुमर जय हेउ, तुमे हेउछ ज्ञान एवं गुणर समुद्र। तुमर जय हेउ हे कपीश्वर, तुमर ख्याति 3 लोकरे अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल रे व्यापीछि। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थ हे रामदूत, हे अंजनी नंदन, हे पवन सुत, तुम बलर कौनसी तुलना नहीं, तुमे निजे समस्त शक्तिर प्रदानकारी। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थ हे महावीर, हे बजरंगी, तुमर पराक्रम महान अटे। तुमे कुमति अर्थात खराब बुद्धि को दूरे दियो एवं सुमति अर्थात भल बुद्धि थिबा लोकमानंकर साहाय्य करिथाओ। कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थ तुमर रंग सुना परी उज्ज्वल अटे, तुमर कानरे कुंडल शोभा पाए एवं तुमर कुंचु कुंचिया केश अछि। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थ तुम हाथरे वज्र अर्थात गदा एवं ध्वजा विराजमान अछि, तुम कांधरे पवित्र सूता शोभा पाउछि। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थ हे शिवंकर अवतार, हे केसरी नंदन,
ତୁମର ପରାକ୍ରମ ଏବଂ ମହାନ ଯଶର ବନ୍ଦନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କରୁଛି। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। ଅର୍ଥ, ହେ ହନୁମାନ, ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ, ଗୁଣୀ ଓ ଚତୁର ଅଟ। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ରହିଥାଅ। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ଅର୍ଥ, ହେ ହନୁମାନ, ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଏବଂ ତୁମ ହୃଦୟରେ ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା ବାସ କରନ୍ତି। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। ଅର୍ଥ, ଯେତେବେଳେ ମାତା ସୀତା ଲଙ୍କାରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ରୂପରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଦହନ ସମୟରେ ତୁମେ ଏକ ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲ। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। ଅର୍ଥ, ତୁମେ ଭୀମ ଭଳିଆ ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶାଳକାୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅସୁରମାନଙ୍କର ସଂହାର କରିଥିଲ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲ। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरसि उर लाए। ଅର୍ଥ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଔଷଧ ଆଣିଥିଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଖୁସି ହୋଇ ତୁମକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ। रघुपति किन्हि बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। ଅର୍ଥ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଭରତ ପରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଅଟ। सहस्र वदन तुम हर जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। ଅର୍ଥ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତୁମକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମର ଖ୍ୟାତି ଅମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ସହସ୍ର ମସ୍ତକ ବିଶିଷ୍ଟ ଶେଷନାଗ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଖ୍ୟାତି ବା ଯଶକୁ ଗାନ କରନ୍ତି। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। ଅର୍ଥ, ମୁନି, ଋଷି, ସାଧୁ, ବ୍ରହ୍ମା, ନାରଦ ଏବଂ ଶେଷନାଗ ବା ଆଦିଶେଷ ଇତ୍ୟାଦି ହନୁମାନଙ୍କର ଯଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। जमकुबेर दिगपाल जहाते, कवि कविद कहि सके कहाते। ଅର୍ଥ, ଯମ, କୁବେର ଓ ଦିଗପାଳ ପରି ଭଗବାନ ମାନେ ତୁମର ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବାସ କରୁଥିବା କବି ଓ ପଣ୍ଡିତମାନେ ତୁମର ଯଶକୁ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ? तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाय राजपद दिन्हा। ଅର୍ଥ, ହେ ହନୁମାନ, ତୁମେ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଫେରି ପାଇଥିଲେ। तुम्हर मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। ଅର୍ଥ, ଲଙ୍କାଧିପତି ରାବଣର ଭୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପରାମର୍ଶରେ ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। युग सहस्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानु। ଅର୍ଥ,
1 ଯୁଗ ସହସ୍ର ଯୋଜନ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତୁମେ ମିଠା ଫଳ ଭାବି ଖାଇଥିଲ। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। ଅର୍ଥ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମୁଦ୍ରିକାଟିକୁ ନିଜ ପାଟି ଭିତରେ ରଖି ଗୋଟିଏ ଡିଆଁରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର କରି ଲଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। दुर्गम काज जगत की जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। ଅର୍ଥ, ଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ବା କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଦୟା ଦ୍ୱାରା ସରଳ ହୋଇଯାଏ। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। ଅର୍ଥ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରର ରକ୍ଷକ ଅଟ। ତୁମ ବିନା ଅନୁମତିରେ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। सब सुख लय है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। ଅର୍ଥ, ଯିଏ ତୁମ ଶରଣ ନେଇଥାଏ ତାକୁ ସମସ୍ତ ସୁଖ ଉପଭୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତୁମେ ଯାହାର ରକ୍ଷା କର ତାର ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। आपन तेजो समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। ଅର୍ଥ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଜନ କର ସେତେବେଳେ 3 ଲୋକ ଥରି ଉଠେ ଏବଂ କେବଳ ତୁମେ ହିଁ ତୁମର ଶକ୍ତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ଅର୍ଥ, ହେ ମହାବୀର ହନୁମାନ, ତୁମ ନାମ ଶୁଣିଲେ ଭୂତ, ପିଶାଚ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଖରାପ ଶକ୍ତି ତୁମ ଭକ୍ତ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ଅର୍ଥ, ନିୟମିତ ଭାବେ ହନୁମାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ରୋଗ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ନାଶ ହୋଇଥାଏ। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। ଅର୍ଥ, ଯିଏ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମନ, କର୍ମ ଏବଂ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ ସିଏ ତା ଜୀବନର ସବୁ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥାଏ। सब पर राम तपस्वी राजा, तीन के काज सकल तुम साजा। ଅର୍ଥ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ସହଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛ। और मनोरथ जो कोई लावे, ताहु अमित जीवन फल पावे। ଅର୍ଥ, ଯାହା ଉପରେ ତୁମର କୃପା କିମ୍ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ, ଯଦି ସେ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ଏପରି ଫଳାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଯାହାକି ଅସୀମ ଅଟେ। चारों जुग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। ଅର୍ଥ, ତୁମର ଖ୍ୟାତି 4ଟି ଯୁଗରେ ପୂରଣ ହୁଏ ଏବଂ ତୁମର ମହିମା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। ଅର୍ଥ, ତୁମେ ସାଧୁ ଓ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ରକ୍ଷକ, ଅସୁରମାନଙ୍କର ବିନାଶକ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟ। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दिन्हि जानकी माता। ଅର୍ଥ, ମାତା ସୀତା ତୁମକୁ 8ଟି ସିଦ୍ଧି ଏବଂ 9ଟି ନିଧି ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। राम रसायन तुम
ଅର୍ଥ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଧୁର ଅଟେ ଏବଂ ତୁମେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦାସ ହୋଇ ରହିଥାଅ। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। ଅର୍ଥ ତୁମ ଭକ୍ତି କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ଦୁଃଖରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। अंत काल रघुपतिपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। ଅର୍ଥ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ରଘୁନାଥଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ସିଏ ସବୁ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। ଅର୍ଥ ତୁମ ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमीरे हनुमत बलबीरा। ଅର୍ଥ ହେ ହନୁମାନ, ଯିଏ ତୁମ ନାମ ଜପ କରିଥାଏ ସିଏ ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଏ। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ଅର୍ଥ ହେ ହନୁମାନ, ତୁମର ଜୟ ହେଉ। ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଭଳି ତୁମର ଦୟାଭାବ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ଥାଉ। जो सतवार पाठ कर कोई, छुट्टहि वंदी महासुख होई। ଅର୍ଥ ଯିଏ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ 100 ଥର ପାଠ କରିଥାଏ ସିଏ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ପରମ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନିୟମିତ ପଢ଼ନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ଓ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ମହାଦେବ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। ଅର୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ ଓ ସେବକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କୁହନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋ ହୃଦୟରେ ବାସ କର। ଦୋହା पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। ଅର୍ଥ ହେ ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନ, ତୁମେ ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟର ହର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ଦାତା। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ହୃଦୟରେ ବାସ କର।